Good afternoon, student. This is the lecture number 31 of unit number 5, that is, explain the purpose of Industrial Legislative Act. Up to previous lecture, we have studied the in unit number 4, that is, what are the accident, then what are the different types of accidents, what are the causes of accident, then the remedial action to be taken to prevent the accident, then uh, different types of communication, and that we have already covered in the unit number 4. So in today's lecture we will have to study uh, that remember a clear definition of a labor law, then know the trust area of labor law, understand the categorization of a different labor law, understand the basic objectives and necessity of the labor law. uh, that industrial law are framed by the government to provide economic and social justice to the worker in industry. Means what? Means we know that the different number of workers will be working on the industry, and there must be some cover, or there must be some security while doing the job. That what kind of security? That provide economic as well as social justice. Means proper wages or proper salary will be given to each and every employee working in the or each and every employee working in the industry as well as any trust, and he must be provided with a social justice. एक प्रकारचा त्याला एक सामाजिक न्याय मिळणं आवश्यक आहे, एक प्रॉपर सॅलरी मिळणं आवश्यक आहे, आणि दुसरा एक सामाजिक न्याय. ओके, सो दॅट इंडस्ट्रियल लॉ म्हणजे काय होतं? फ्रेम मीन्स वन structure is defined for that industrial level law. Under that, the government provide economic and social justice to the employee or worker working in the industry. Okay, generally these law provide guideline for wages, wage incentives, working condition, facilities for workers, fair distribution of profit and benefit between the employer and worker, provide protection to the worker against harmful effect to their health safety. Okay, so in that frame, or decided or defined by the government or legislation, which consists of the guideline regarding the wages, how much salary will be given to a particular level of worker. We know that class 1 officer, class 2 worker, class 3 worker, and class 4 worker. Likewise, the categories will be formed in the every organization. It may be a government, it may be a private, or it may be any kind of organization. In that, 4 categories will be there. That suppose we are considering the government engineering college. In that case, principal, then different dean academics, head of the department, they will come under the class 1 officer, and different faculty members who are teaching the student, they will come under class 2 or class 1 officers. Okay, and that whatever the clerk who will working at the administrative building, okay, they will come under the class 3, and class 4 will be the sweepers, then peon. Okay, they will come under the class 4. Okay, so every class will be provided a certain amount of salary, okay, or certain salary pay, or according to the pay scale, and wage incentives. According to that, the incentives will be given to every class of the worker. Then working condition. In every organization, wherever the workers are doing their work, there will be proper working condition will be there. Means what? Depending upon the post, he must be provided with one cabin, then when proper ventilation, light source. Okay, so it will be provided to the each and every employee. Then drinking water, clean and cool drinking water. Okay, that will be the proper working condition will be given to the each and every worker working in the organization. Then facilities for worker, means different facilities like the holiday must be there on Sunday, or any social or some cultural days. Okay,
and what we can say that the facilities regarding the Wi-Fi facilities working in the organization, then some incentives work will be provided to them. Okay, then fair distribution of profit and benefit between the employer and worker. Then whatever the profit and benefits will uh, be obtained after the production and purchasing प्रोडक्शन अँड सेलिंग ऑफ द प्रोड्यूस कंपोनंट. म्हणजेच काय, एखाद्या कंपनीमध्ये व्हेरियस कंपोनंट मॅन्युफॅक्चर केले, एखादा ए सी किंवा रेफ्रिजरेटर मॅन्युफॅक्चर केलं. आता रेफ्रिजरेटरला लागणारं रॉ मटेरियल, त्याची मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, पॅकिंग कॉस्ट, इन्स्पेक्शन, ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर आफ्टर सेलिंग जो काही प्रॉफिट किंवा बेनिफिट मिळते कंपनीला, तो कंपनी ला जो प्रॉफिट किंवा बेनिफिट मिळते दॅट मस्ट बी डिवायडेड बिटवीन द एम्प्लॉयर अँड वर्कर. एम्प्लॉयर म्हणजेच काय, कंपनी ओनर, आणि वर्कर म्हणजेच काय आहे की जो त्या मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी काम करतं रेफ्रिजरेटरच्या. ओके, सो व्हॉट एवर द प्रॉफिट अँड बेनिफिट विल बी कम आफ्टर सेलिंग दॅट प्रोड्यूस कंपोनंट इन द ऑर्गनायझेशन और कंपनी विच मस्ट बी डिवायडेड अमंग द एम्प्लॉयर अँड द वर्कर. ओके, प्रोव्हाइडिंग प्रोटेक्शन टू द वर्कर अगेन्स्ट हार्मफुल इफेक्ट टू देअर हेल्थ सेफ्टी. जर काही ॲक्सिडेंट्स वगैरे होतात तर त्या केसमध्ये हेल्थ सेफ्टी प्रोव्हाइड केल्या गेली पाहिजे वर्करला. ओके, द प्रिन्सिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन. व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन? दॅट प्रिन्सिपल ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन विल बी सोशल जस्टिस, देन इन्फॉर्मेशनल युनिफॉर्मिटी, national economy and social welfare. But all the four principles we will study in detail. In that, social justice, these law help the worker by ensuring suitable distribution of profit and benefit among the employer and employee. It also provide better working condition in the industry. म्हणजेच जर त्याला प्रॉपर बेनिफिट्स किंवा जे काही प्रॉफिट आहे त्यामधून त्याला त्याची सॅलरी किंवा वेजेस मिळत नसतील किंवा त्याचे प्रॉपर वर्किंग कंडिशन नसेल, तर त्या केसमध्ये त्याला न्याय मिळवून देण्याचं काम काय कोण करते? त्यात सोशल जस्टिस. बरोबर आहे. देन सोशल वेलफेअरमध्ये काय होते? दीज लॉ हेल्प द एम्प्लॉई टू इम्प्रूव्ह द सोशल स्टेटस बाय प्रोव्हाइडिंग ॲडिक्वेट वेजेस, सेफ्टी मेजर्स, इन्शुरिंग ॲप्रोप्रिएट वर्किंग अवर्स अँड हेल्थ फॅसिलिटी. म्हणजेच काय की त्याला महिन्याच्या महिन्या काय सॅलरी दिल्या जाते, प्रॉपर वर्किंग कंडिशन्स प्रोव्हाइड केल्या जातात, सेफ्टी मेजर्सकडे लक्ष दिल्या जाते, ॲप्रोप्रिएट वर्किंग अवर्स म्हणजे प्रॉपर जे काही एक लेबर लॉने जो वर्किंग अवर्स स्पेसिफाय करून दिलेले आहे, 8 hours वर्किंग अ डे. बरोबर आहे. 8 तासापेक्षा जास्त वर्कर करणार नाही काम. 8 तासापेक्षा जास्त करेल तर त्याला एक्स्ट्रा इन्सेंटिव्ज दिल्या गेले पाहिजे. हे सुद्धा कोणी ठरवून दिलं आहे? लेबर लॉ किंवा लेजिस्लेटिव्ह लॉ, दॅट इज सोशल वेलफेअर. देन नॅशनल इकॉनॉमी. नॅशनल इकॉनॉमी काय म्हणते? द इंडस्ट्रियल लॉ सॅटिस्फाईज द नीड ऑफ ए वर्कर, हेन्स इन्क्रीजेस द इफिशियन्सी ऑफ वर्कर, हेन्स इन्क्रीजेस द अर्निंग ऑफ इंडस्ट्री अँड फायनान्शियल इम्प्रूव्ह नॅशनल इकॉनॉमी. नॅशनल इकॉनॉमी म्हणजेच काय आहे की जर इंडस्ट्रियल लॉ सॅटिस्फाय करत असेल सर्व नीड वर्करच्या जर सर्व नीड इंडस्ट्रियल लॉ सॅटिस्फाय करत असेल तर काय होईल? त्याची इन्क्रीजेस इफिशियन्सी, वर्करची काय होईल? इफिशियन्सी वाढेल, तो जास्त वर्क करेल. त्यांनी जर जास्त वर्क केलं तर इंडस्ट्रीची अर्निंग होईल, ग्रोथ होईल. इंडस्ट्रीची ग्रोथ होईल तर काय होईल? फायनली इट विल इम्प्रूव्ह दी नॅशनल इकॉनॉमी. म्हणजेच जे काही देशाची जे नॅशनल इकॉनॉमी आहे तीसुद्धा इन्क्रीज होईल. म्हणून नॅशनल इकॉनॉमी कशाप्रकारे रिस्पॉन्सिबल आहे इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशनला? तर इंडस्ट्रियल लॉ जर त्याच्या सर्व गरजा म्हणजे वर मेन्शन केलेल्या सोशल जस्टिस आणि सोशल वेलफेअर प्रोव्हाइड करू शकत असेल दॅट इंडस्ट्रियल लॉ, तर त्यापासून काय होईल? वर्कर सॅटिस्फाय होईल, आणि वर्कर सॅटिस्फाय राहिलं तर त्याची इफिशियन्सी वाढेल. इफिशियन्सी वाढली तर अर्निंग वाढतील इंडस्ट्रीचे, आणि अर्निंग जर वाढलं तर नॅशनल ग्रोथ होईल, इम्प्रूव्ह द नॅशनल इकॉनॉमी. ओके. देन इंटरनॅशनल युनिफॉर्मिटी. इंटरनॅशनल युनिफॉर्मिटीमध्ये काय येते? इट एम ॲट सिक्युरिंग मिनिमम स्टँडर्ड ऑन युनिफॉर्म बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल लेबर मॅटर. बरोबर आहे. इंटरनॅशनल युनिफॉर्मिटी म्हणजे काय की प्रत्येक देशात सारखाच लॉ आहे. ओके, युनिफॉर्मिटी राहील अँड ऑल लेबर मॅटर्स विल बी युनिफॉर्मली
treated. Securing minimum standard on uniform basis in respect of labor matters. Okay. Then trust एरिया ऑफ लेबर लॉ. ट्रस्ट एरिया म्हणजेच जो लेबर आहे तो कुठे कुठे ट्रस्ट करू शकतो. सेफ्टी, हेल्थ अँड वेलफेअर ऑफ लेबर. सेफ्टी, हेल्थ अँड वेलफेअर ऑफ लेबर. देन सोशल सिक्युरिटी ऑफ लेबर. लेबरचं एक सामाजिक काय म्हणू आपण त्याची रक्षा करण्याचं काम करते. देन पॉलिसी रिलेटिंग टू स्पेशल टार्गेट ग्रुप सच ॲज वुमेन अँड चाइल्ड लेबर. म्हणजेच तुम्ही पाहिलं असेल बऱ्याचदा ज्या काही वीट भट्ट्या राहतात जिथे वीट ब्रिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग केलं जाते तिथं तुम्ही पाहिलं असेल की दॅट वुमेन विल बी वर्किंग इन दॅट एन्व्हायरमेंट. द किड्स विल वर्किंग इन दॅट environment. So there will be some special policies will be targeted, means special policies will be designed to target such a group, means group of such a woman and child. Okay. Then industrial relations and enforcement of labor law in the central sphere. Then judging of industrial disputes थ्रू इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल कम लेबर कोर्ट. म्हणजे ज्या काही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स असतात, इंडस्ट्रियल जे काही वाद असतात दॅट विल बी सॉल्व इन ट्रिब्युनल कम लेबर कोर्ट. अमरावतीला सुद्धा ट्रिब्युनल कोर्ट्स आहे. त्याचे जनरली ज्या काही हिअरिंग्स असतात त्या वीकेंड्सला असतात, सॅटर्डे संडेला. ओके. देन वर्कर्स एज्युकेशन. इफ सम न्यू recruited employees will be working in the organization, there will be proper education must be provided. Labor and employment statistics. Okay. Then immigration of labor for employment abroad. बरोबर बऱ्याच ठिकाणी पाहिलं आहे तुम्ही UP बिहारचे जे काही बरेचसे लोक असतात ते तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये स्पेशली मुंबईमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल तर काय एक इमिग्रेशन ते काय करते आपल्या स्टेट नेटिव्ह प्लेस सोडून दुसऱ्या स्टेटमध्ये काम करण्यासाठी मायग्रेशन करतात. ओके. एम्प्लॉयमेंट सर्व्हिस अँड व्होकेशनल ट्रेनिंग. ओके. दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर इन ट्रस्ट एरिया ऑफ लेबर लॉ. देन लेबर लॉज. व्हॉट आर द डिफरंट लेबर लॉज आर देअर. ओके. in that law relating to industrial relations with the worker. Then law relating to wages, that is salary. Law relating to working hours, condition of service and employment. बरोबर. आता तुम्ही जर पाहिलं असेल की जर एज्युकेटेड जर बेरोजगार असेल तर त्याच्यासाठी गव्हर्मेंटच्या स्कीम्स आहेत वेगवेगळ्या, किंवा एखादा 10th स्टँडर्डपर्यंत शिकलेली एक क्लास ऑफ सोसायटी असेल तर त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या ग्राम स्वरोजगार योजनासारख्या बऱ्याचशा योजना गव्हर्मेंट राबवते. बरोबर आहे. तर लॉ रिलेटिंग टू वर्किंग अवर्स, जर ते मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं आहे की अकॉर्डिंग टू द वर्किंग अवर्स लॉ ओनली 8 hours वर्क विल बी असाइन. जर तुम्ही पाहिलं असेल गव्हर्मेंट ऑफिसेस 10:30 ते 5:30च टायमिंग असतो. बरोबर आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त राहत नाही. आता प्रायव्हेट स्कूल ज्या आहेत त्या त्यांच्या सिस्टीमनुसार टाईम डिसाईड करतात. बरोबर. जसं कॉन्व्हेंट स्कूल सकाळी 7:30-8 वाजतापासून 1-2 वाजेपर्यंत राहतात, तर ते त्यांनी स्वतः डिसाईड केला आहे. बट जो स्टँडर्ड टाईम आहे तो आहे 10:30 ते 5:30, की काय प्रॉपर लंच होते, ब्रेकफास्ट होते. बरोबर. ब्रेकफास्ट करून आपण ऑफिसमध्ये जाऊ शकतो. देन मिड टाईममध्ये आपण लंच करतो, इव्हिनिंगमध्ये डिनर करतो. बरोबर आहे. परंतु जर पाहिलं तर लहान मुलं जे एकदम अर्ली मॉर्निंग स्कूलमध्ये जातात 7:30 वाजता वगैरे, तर त्यांचं काय जेवणाचे टाईम विस्कळीत होतात. बरोबर आहे. त्याच्यामुळे ते थकून जातात. म्हणून अकॉर्डिंग टू द लेबर लॉ जे वर्किंग अवर्स आहेत दॅट विल बी डिसाईड ॲज 8 hours. वर्किंग कंडिशन्स किंवा कंडिशन ऑफ सर्व्हिस, कशा प्रकारच्या कंडिशनमध्ये ॲटमॉस्फेरिक कंडिशनमध्ये सर्व्हिस करायची आहे. अँड एम्प्लॉयमेंट. बरोबर आहे. एम्प्लॉयमेंटचं सांगितलं मी. स्वयंरोजगार किंवा रोजगाराच्या ज्या योजना असतात, प्रधानमंत्री स्वयंरोजगार योजना. ओके. देन लॉ रिलेटिंग टू इक्वॅलिटी अँड एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमन. वुमेन विल बी ट्रीटेड इक्वली. ओके. अँड एम्पॉवरमेंट, त्याचं सशक्तीकरण करणं त्याला म्हणतो आपण. देन प्रोहिबिट लेबर लॉ रिलेटिंग टू एम्पॉवरमेंट अँड ट्रेनिंग. म्हणजेच देअर मस्ट बी प्रॉपर ट्रेनिंग अँड एम्प्लॉयमेंट विल बी गिवन.
पहा तुम्ही लायसन्स वगैरे सुद्धा जनरेट होतात एम्प्लॉयमेंटसाठी, बरोबर आहे. त्याला आपण शॉप ॲक्ट लायसन वगैरे म्हणतो, बऱ्याच लोकांना माहीत असेल. त्यानंतर आहे नेसेसिटी ऑफ लेजिस्लेटिव्ह ॲक्ट. व्हॉट इज द नीड ऑफ लेजिस्लेटिव्ह ॲक्ट. काय गरज पडली लेजिस्लेटिव्ह ॲक्ट डिझाईन करायची. टू इम्प्रूव्ह द इंडस्ट्रियल रिलेशन, दॅट इज एम्प्लॉयर रिलेशन. एम्प्लॉई आणि एम्प्लॉयर, जॉब देणारा, रोजगार प्रोव्हाइड करणारा आणि रोजगारावर काम करणारा, या दोघांमध्ये प्रॉपर रिलेशन राहिलं पाहिजे. टू इम्प्रूव्ह द इंडस्ट्रियल रिलेशन, त्यासाठी लेजिस्लेटिव्ह ॲक्ट डिझाईन झाला आहे. दे हेल्प इन पेईंग फेअर वेजेस टू वर्कर. मीन्स लेजिस्लेटिव्ह लॉ आहे म्हणूनच फेअर वेजेस प्रोव्हाइड केले जातात वर्करला. मिनिमायझेस अनरेस्ट अमंग द वर्कर. ओके. प्रोव्हाइड कम्पेन्सेशन टू वर्कर विक्टिम्स ऑफ ॲक्सिडंट. म्हणजे कम्पेन्सेशन, त्याचा मोबदला दिला जातो वर्करला. कशासाठी? तर एखादा जर ॲक्सिडंट पीडित असेल इंडस्ट्रीमध्ये, जर काही कारणाचं आपण मागच्या युनिटमध्ये पाहिला ॲक्सिडंट्स होण्याचे कॉजेस कोणते आहेत, त्यामध्ये जर एखादा ॲक्सिडंट झाला तर त्याचं कम्पन्सेशन मोबदला दिला जातो, किंवा गव्हर्नमेंटकडून सुद्धा त्याचा मोबदला दिला जातो. स्पेसिकली ती कंपनी रिस्पॉन्सिबल असले त्याला मोबदला. जर त्यामध्ये कोणाचा हात फ्रॅक्चर झाला आहे, हात निकामात आला, तर त्याच्या वाईफला जॉब प्रोव्हाइड करून देणं, त्याच्या मुलांना जॉब प्रोव्हाइड, दॅट इज दी कम्पन्सेशन प्रोव्हाइडेड बाय द वर्कर टू दी एम्प्लॉयर, बिकॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लेजिस्लेटिव्ह ॲक्ट. ओके. देन दे हेल्प इन रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट स्ट्राईक्स. आता त्याच्यामुळे काय होईल की जसा लेजिस्लेटिव्ह लॉ एम्प्लॉयरला रिस्पॉन्सिबल आहे किंवा बंधनकारक आहे, तसाच वर्करलासुद्धा आहे. त्याच्यामुळे स्ट्राईकचं पर्सेंटेज कमी होईल. बरेचदा काय होते की एक लेबर लॉमध्ये सुरुवातीला की लेबर युनियन फॉर्म व्हायची, लेबर युनियनचा जो अध्यक्ष आहे तो त्याच्यानुसार कंपनीला काम म्हणजे वर्क करायचा. त्याच्यामुळे काय होतं की ज्या ऑर्डर्स असायच्या त्या फुलफिल नाही व्हायच्या, वेळेवर स्ट्राईकवर जायचे वर्कर्स, तर त्यामध्ये काय कंपनीचा लॉस व्हायचा. त्यासाठी हा लेबर लॉ दोन्ही साईडनी वर्क करतो, एम्प्लॉयर साईड ॲज वेल ॲज एम्प्लॉई साईड. ओके. टू प्रोव्हाइड जॉब सिक्युरिटी फॉर द वर्कर्स. म्हणजेच वर्करला आता असं नाही आहे की बस वेळेवर सांगायचं की उद्यापासून येऊ नको, तर त्यामुळे काय होईल, त्याच्यावर काय उपासमारीची वेळ येईल. म्हणून जॉब सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करायसाठी सुद्धा हा लेजिस्लेटिव्ह लॉ वर्क करतो. प्रमोट wholesome environment condition in the industry. They help in fixing hours of work, rest pauses, that we have already studied. Then next we will have to study the conclusion, how it will be work as a for the workers or necessity of the legislative act. The evaluation of a labor law is the result of constant struggling by the worker all over the world for just and better condition of work as well as the security of the job. म्हणजे हा जो लेजिस्लेटिव्ह लॉ आहे तो वेगवेगळ्या प्रकारे वर्क करतो फॉर द वर्कर. द इव्हॅल्युएशन ऑफ लेबर लॉ इज द रिझल्ट ऑफ कॉन्स्टंट स्ट्रगलिंग बाय द वर्कर. म्हणजे जे काही वेळोवेळी जी धडपड केली जाते वर्करकडून त्याच्या मोबदला ऑल ओव्हर द वर्ल्ड फॉर जस्ट अँड बेटर कंडिशन ऑफ वर्क ॲज वेल ॲज द सिक्युरिटी ऑफ द जॉब. मीन्स बेटर वर्किंग कंडिशन आणि त्याच्या जॉब सिक्युरिटीसाठी हा लेजिस्लेटिव्ह लॉ वर्क करतो. लेबर लॉ प्रोटेक्ट अँड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर इन जनरल अँड दोज हू कॉन्स्टिट्यूट द पुअर, डिप्राइव्ड अँड डिसॲडव्हान्टेज्ड sections of the society. Those who constitute the poor, deprived and disadvantaged section of the society. म्हणजेच जे काही काय म्हणू आपण दुर्लक्षित जो भाग आहे सोसायटीचा किंवा डिप्राइड भाग म्हणूयात आपण त्याला, की ज्याला ज्या काही स्कीम्स असतात गव्हर्नमेंटच्या त्या मिळत नाही, तर त्यांना या गोष्टीपासून अवेअर करून त्यांना कामाचा मोबदला देणे किंवा काम करून घेणे, दॅट विल बी कम अंडर द लेबर लॉ. देन लेबर लेजिस्लेशन्स हॅव नाव acquire the status of a separate branch of law because of its special features. Okay, therefore an idea about its concept, law, trust area, objective and classification will be of immense help to understand its principle. Okay, means whatever the concept, whatever the law, trust area, objectives and classification, that will be come under the labor law. Okay, so these are the things will be
will work for employee as well as the employer in the same way. Okay, and both are responsible to follow the labor law. Okay, so that is nothing but the topic we will have to covered in the today's lecture. Okay, and in upcoming 2 to 3 lectures the unit number 5 will be completed. Okay, till now we have covered the 4 units, and we will start we have just start the unit number 5. There are only 5 units in our syllabus. Okay, up to 20th of this month we will complete the syllabus of management. Okay, as it is elective subject, that's why there is no practical for the same. Okay, so we will meet in the next lecture. Thank you.